विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहाँ आज एक नया विषय सौर ऊर्जा के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले सौर का अर्थ के बारे में हम लोग सोचना चाहिए। सौर का मतलब सूर्य या ऊर्जा का मतलब शक्ति। सौर का मतलब सूर्य से उत्पन्न होने वाला शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। उसका मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से उत्पन्न होने वाला। सूर्य यहाँ सूर्य है, सूर्य की रोशनी से उत्पन्न होने वाला, सूर्य से रोशनी। यहाँ रोशनी है। इससे उत्पन्न होने वाला शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। मಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಸೌರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಊರ್ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೌರ ಶಕ್ತಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕರೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ आज इस विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बाप रे कितना शक्तिशाली! उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र में ऐसे हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या खूब! आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पन्न में होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है और प्रकाश भी है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी है, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों का मनुष्य ढूंढने लगा है। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य इन तीन तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। वाह, क्या बात है! पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा का उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से दो तकनीक है। एक है फोटोवोल्टाइक
और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। जी हाँ, हम इन दोनों तकनीक में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखें। सौर ऊर्जा यहाँ विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयोगी होती है। यहाँ ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब! इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। सोलर कुकर, दूसरा, खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। सोलर लालटेन यहाँ हल्का होता है। अरे, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। सौर पतदीप, वाह, सौर पतदीप से होती है बिजली की बचता। जहाँ विद्युत लाइन नहीं लगा सकते हैं, ऐसा प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। बस ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ. ಓದಪ್ಪ. हजारों सालों में हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग आज ही में शुरू हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, किमी का मतलब किलोमीटर की दूरी पर, किंतु बारह इतना शक्तिशाली उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। सारे ऊंचे का अर्थ है सूर्य शक्ति, इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ा याकूब आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों के मनुष्य ढूंढने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय
योग्य ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जलवायु तथा सूर्य इन तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। वहाँ नेक्स्ट विनोदम क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रारंभिक रूप से दो तकनीकों उपलब्ध है। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है Concentrating. सिट डाउन नेक्स्ट बताओ। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखें। सौर ऊर्जा यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या खूब! इसके बारे में बिजली मिलती है। पानी भी गरमाया जा सकता है। सिट डाउन नेक्स्ट सोलर कुकर खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट विनोदम ओदोदु सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। सोलर ललाटेन यह हल्का होता है। हरे इसे जलने के लिए मिट्टी का तेल पेट्रोल या गौ से की गैस की जरूरत नहीं पड़ती। गैस की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पतादीप वह सौर पतादीप से होती है। सडम नेक्स्ट विनोदम बिजली की बचत और जहाँ विद्युत लाइन नहीं लगा सकते हो से प्रदेश में यह अधिक उपयोगी है। देखिए ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? क्या देखने से क्या आपका मन में आते हैं? सोलर प्लेट ಯಾವ सोलर प्लेट ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದು और यहाँ भी ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಇದು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು?
ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್. ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್. ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್. ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟಿನಿಂದ ಏನೋ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಉಸ್ಕೆ ಬದಲೇ ಮೇ ಪಂಪ್, ಸೌರ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ, ಬೋರ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನ ಎತ್ತುವಂತದ್ದು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋರಿನ ಮನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪಂಪ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ दिन में ಏನೋ 24 ಗಂಟೆ भी पानी को निकल सकता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ ಸಹ ನೀರು ತೆಗಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ತೆಗಿಬಹುದು, ರಾತ್ರಿನೂ ಸಹ ತೆಗಿಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಇದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ MSS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಿರ, ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದೇದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೀರ್ ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಏನು? ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್. ಎರಡನೇದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎರಡನೇದೇನು? ಸೋಲಾರ್ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೂರನೇದು ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ, ಪಥದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಕಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಕಲೆ ಕತ್ತೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಕಲೆ ಅದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಕಲೆ ಅದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರು ಸಹ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ जो बिजली का लाइन नहीं है वहां प्रदेशों में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है ಸೋಲಾರ್ ಪಥದೀಪ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೋಲಾರ್ ಪಥದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಪಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನೇ ಸೋಲಾರ್ ಪಥದೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂತಹಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ನೀವೇ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಆನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं. आज से नहीं, हजारों सालों से, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸೌರ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं. हजारों सालों से, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. लेकिन बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही शुरू हुआ है. आरे सोलर एनर्जी से बिजली विद्युत के रूप में ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್. ಬಿಜಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಕರೆಂಟ್ ಎಳೆದಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಬಿಜಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
बिजली विद्युत सौर ऊर्जा से बिजली विद्युत के रूप में परिवर्तन करना या बदल के रूप में हागाದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು आज शुरू हो गया है, आज से शुरू हुआ है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, किंतु बाप रे ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है. पृथ्वी का मतलब भूमि, धरती. यहाँ धरती, धरती पृथ्वी समानार्थक शब्द है. पृथ्वी धरती, यहाँ धरती ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, पृथ्वी ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಭೂಮಿ. यहाँ सूर्य से पृथ्वी या धरती को 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर ಅಂದ್ರೆ 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಶಾಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇರ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 15 ಕರೋಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 15 ಕರೋಡ್, ಕರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಕಿತನಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ है, ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. उसकी ऊर्जा में एक हिस्सा मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकता है. उसका मतलब इसका इतना शक्तिशाली है, सूर्य इतना शक्तिशाली है. ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ, ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೌರ ऊर्जा का अर्थ है. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೌರ ऊर्जाದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ? सौर अगर नाम मध्य ಹೇಳಿದ್ದೆ, सौर का मतलब सूर्य, शक्ति, ऊर्जा का मतलब शक्ति. अंग्रेजी में इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? अंग्रेजी भाषा में सोलर एनर्जी भी कहा जाता है. कितना शक्तिशाली है, क्या खूब है. आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली का उत्पादन में होता है. आजकल आज के दिनों में यह उत्पादन बिजली का उत्पादन के रूप में हम लोग परिवर्तन किया गया है. सूर्य से हम लोग मिलते हैं, यहाँ प्रकाश भी मिलता है, ताप भी मिलता है. हाँ मकले निಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ताप भी मिलता है और दूसरा प्रकाश भी मिलता है. हागाದ್ರೆ ताप का मतलब हीट, ताप का मतलब ಏನು? हीट. प्रकाश का मतलब लाइट. दोनों रूप में. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ताप और प्रकाश दोनों भी मिलते हैं. जैसे जैसे बिजली का उत्पादन मांग बढ़ने लगी है, आजकल यहाँ बिजली का उत्पादन बहुत मांग बढ़ रही है. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾರೆ? ಆಗ ಕರೆಂಟಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ महंगा बढ़ रही है. जैसे जैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगे हैं, इस कारण से बिजली का उत्पादन ಅನೇಕ ರೂಪ से ಅನೇಕ ಮೂಲದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन.
नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य इन तीन तत्वों में होता है. ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಒಂದನೇದಾಗಿ, वायु और सौर सूर्य. उसका मतलब क्या है? तीन रूप से विद्युत का उत्पादन कर रही है. आजकल बिजली का उत्पादन तीन स्रोतों में होता है. पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है सौर. उसका मतलब जल से उत्पादन होने वाला या पानी से उत्पादन होने वाला ऊर्जा को कहते हैं जल ऊर्जा कहते हैं. और तीसरा वायु या हवा से उत्पादन होने वाला ऊर्जा को वायु ऊर्जा कहते हैं. तीसरा है सूर्य से उत्पादन होने वाला ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಲ ಊರ್ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಜಲ ಊರ್ಜನೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ ಊರ್ಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ವಾಯು ಊರ್ಜಾ. ವಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗಾಳಿಯಿಂದ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯೂರು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದೀರಾ? ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಗಾಳಿ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜ್ಲಿ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ हो रही है, उस ऊर्जा को कहते हैं ವಾಯು ಊರ್ಜಾ कहते हैं. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಆಗುವಂತದ್ದು ವಾಯು ಊರ್ಜಾ. ಎರಡನೇದು ತೀಸರಾ है ಸೌರ ಊರ್ಜಾ. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿನೇ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ತೀನೋ ತತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ? जल ऊर्जा. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? जल ऊर्जा. ಪಹಲ. दूसरा क्या है? वायु ऊर्जा. ಮೂರನೇ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? वायु ऊर्जा. तीसरा कहते हैं सौर ऊर्जा. ಈ ರೀತಿಯ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ बिजली का उत्पादन हो रही है. तीन रूपों में बिजली का उत्पादन. ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? जल ऊर्जा. दूसरा वायु ऊर्जा. तीसरा सौर ऊर्जा. इन तीनों तत्वों में बिजली का उत्पादन हो रही है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಹಾಗಾದ್ರೆ क्या बात है. पिछले कुछ वर्षों में सौर उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है. कुछ सालों से यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत वृद्धि हो गई है. सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने का प्रमुख रूप दो तकनीक है. ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್. ಒಂದು ಯಾವುದು? ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್. ಹೇಳಿ, और एक पर फोटो वोल्टाइक. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, दूसरा है ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಹೇಳಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ फोटो वोल्टाइक, दूसरा क्या है? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. दूसरा क्या है? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಈ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जी हां, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधा बिजली में बदल जा सकता है. ಈ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಏನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಿಜಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೌರ ऊर्जा. यहाँ विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है. यहाँ ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है. क्या खूब, इनसे घरों में बिजली मिलता है, पानी भी कभी जा सकता है. सौर ऊर्जा का पहला उपयोग बिजली उत्पादन होते हैं, ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. और दूसरा है यह
क्या है पानी भी गर्म जा सकता है ಇದರಿಂದ दूसरा ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದು ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನನ್ನ पानी भी गरमाया जा सकता है ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ बिजली का उत्पादना होती है ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಡಿಗೆ ಖಾನಾ ಪಕಾನೆ के लिए उपयोग करते हैं ಖಾನಾ ಪಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಏನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಚಾವಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ तीसरा है सोलर ललाटेन सोलर ललाटेन का मतलब सोलर लाइट ನೋಡಿದಿರಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಇದೆ ಚೌथा है ಯಾವುದು ಸೌರ ಪಥದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಎರಡನೇದು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೂರನೇದು ಸೋಲಾರ್ ಲಲಾಟೇನ್ ಚೌथा है ಸೌರ ಪಥದೀಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಬಿಜ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ दो तकनीक है ಒಂದು ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ दूसरा है ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿವ್ ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿವ್ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ सौर पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर की दूरी पर है ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು 15 करोड़ किलोमीटर ಎಷ್ಟು 15 करोड़ मीटर दूसरा प्रश्न है सौर ऊर्जा का सौर ऊर्जा अर्थ है नो सूर्य शक्ति अंग्रेजी में सोलर एनर्जी नेक्स्ट सौर ऊर्जा के बिजली पैदा करने का प्रमुख कितना टेक्नोलॉजी अथवा कितना तकनीक है ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಜಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು पहला फोटोवोल्टाइक दूसरा क्या है कंसंट्रेटिंग ओके ना नेक्स्ट घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆನಾ